वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुनाजी जय यमुने श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जय यमुने श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु जय यमुने श्री गोवर्धननाथ जय यमुने श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जय यमुने श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जय यमुने श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडयो यतः पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामात् किल दोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्वोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति।
सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यान् ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबत्स्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारते पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप यं प्रौरुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री भागवत भगवान की जय। आवो भाइयों आवो बहनों, कथा गंगा नावो। आवो भाइयों आवो बहनों, कथा गंगा नावो। वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। हे वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। वैष्णव थवा माटे लेवा जेवो लावो। કૃષ્ણની પ્રીત અંતરમાં ઉતારો. કૃષ્ણની પ્રીત અંતરમાં ઉતારો. રામની રીત અંતરમાં ઉતારો. રામની અંતરમાં ઉતારો. દુર્ગુણ છોડો ત્યાગો ખોટા વિચાર. શ્રી રાધે. દુર્ગુણ છોડો ત્યાગો ખોટા વિચારો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. આવો ભાઈઓ આવો બહેનો, કથા ગંગા નાવો. આવો ભાઈઓ આવો બેનો ગંગા ગંગા લાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. રાધાના સ્વામીનું સ્મરણ કરતા. રાધાના સ્વામીનું સ્મરણ કરતા. રાધાના સ્વામીનું સ્મરણ કરતા. રાધાના સ્વામીનું સ્મરણ કરતા.
કથા ગંગા નાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. શ્રી રાધે. જગને સુધારવાનું અશક્ય ધારો. જગને સુધારવાનું અશક્ય ધારો. જગને સુધારવાનું અશક્ય ધારો. જગને સુધારવાનું અશક્ય ધારો. વિસળ્યા વિશ્વમાં જડ સંગે ગારો. વિશાળા વિશ્વમાં સંગે ગારો. આવો ભાઈઓ આવો બહેનો કથા ગંગા નાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. વાત ઠીક લાગે તો અંતરમાં ઉતારો. 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 જીવરાજને એક શ્યામ સહારો. જીવરાજને શ્યામ સહારો. આવો ભાઈ શ્રી રાધે. પ્રેમ સે ગાઈએ. કથા ગંગા નાવો. આવો ભાઈઓ આવો બહેનો કથા ગંગા નાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. હે વૈષ્ણવ થવા માટે લેવા જેવો લાવો. 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 વલ્લભાધીશ કી જય. ખૂબ જ સુંદર આ સત્સંગ યાત્રામાં આપ બધા સ્નાન પાન અને આચમન કરી રહ્યા છો. અને આજે તો કંઈક વિશેષ જ લાગી રહ્યું છે. ફુવારાઓ પણ ચાલે છે એટલે સ્નાન પણ થઈ રહ્યા છે.
વૈષ્ણવ થવા માટે આ લેવા જેવો લાવો. સત્સંગતિ કથય કિમ ન કરોતિ પુંસામ. સત્સંગ દ્વારા સદવિચારોનું નિર્માણ થાય છે અને સદવિચારો દ્વારા મનુષ્ય સત્કર્મ માટે પ્રવૃત્ત થાય છે. આપણા બધા સાથે ત્રણ વસ્તુ જોડાયેલી: જન્મ, જીવન અને મૃત્યુ. અને આ ત્રણેયને સુધારવાનો પ્રયત્ન પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતપોતાની રીતે કરતો જ આવ્યો. અને આપણા સદગ્રંથો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ અને આપણું આ શ્રીમદ ભાગવત, એમ કહી શકીએ કે જન્મ એ ભગવદ્ ગીતા, જીવન એ રામાયણ. કેવું જીવન હોવું જોઈએ એ આપણને રામાયણમાંથી પ્રાપ્ત થાય. અને મૃત્યુ તો શ્રીમદ ભાગવત. મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ એ શ્રીમદ ભાગવત બતાવે છે. આ બધા ધર્મ ગ્રંથો વારંવાર આપણને સાવધાન કરે છે, હે મનુષ્ય, તું સત્કર્મ માટે પ્રવૃત્ત થાય. પોતાના માનસમાં સદવિચાર પ્રગટ કર. દુસ્સંગથી બચ, દુરાચારથી બચ. દુરાચરણથી બચ. આ એક સુંદર મજાનું અવસર 7 દિવસ પર્યંત આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. હું આપ બધાને એટલું અવશ્ય કહીશ કે જે પણ આપ શ્રવણ કરો, એવું જરૂરી નથી કે બધું જ યાદ રહે. કારણ કે મંદાહા મંદ મતયો, એવું આવશ્યક નથી કે આપણે બધું જ યાદ રાખી શકીએ. પણ આ 7 દિવસના સત્સંગમાં જેટલું પણ આપણને સારું લાગે યાદ રહે, એને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરજો. સત્સંગ એ જ છે, સત્સંગની વ્યાખ્યા જ એ. એમ તો શાસ્ત્રોમાં, ગ્રંથોમાં, આચાર્યો દ્વારા, મહાપુરુષો દ્વારા ઘણી સત્સંગની વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવી. પણ જો સૌથી નાનામાં નાની વ્યાખ્યા જો સત્સંગની કરીએ એક જ શબ્દમાં, તો સત્સંગ એટલે કે પરિવર્તન. જે આપણું જીવન બદલી નાખે એ જ સત્સંગ છે. ખોટા રસ્તા ઉપર આપણે જતા હોઈએ અને આપણે અટવાઈ જઈએ, અટકી જઈએ અને સદ રસ્તા ઉપર આપણે સદકર્મ તરફ આપણે પ્રેરિત થઈએ, એ જ સત્સંગ. ખોટા કર્મો કરતા હોઈએ અને આપણે બંધ કરીએ અને સદકર્મ શરૂ કરીએ, એ જ તો સત્સંગ છે. ખરાબ વસ્તુનું સેવન કરતા હોઈએ અને બંધ કરીએ અને સમર્પિત જીવન જીવીએ, એ જ તો આ સત્સંગ છે કે જે આપણું જીવન બદલે. परिवर्तन ही सत्संग की व्याख्या है. जे अपनी वृत्ति અને પ્રવૃત્તિ બદલે એ જ સત્સંગ છે.
અને આ 7 દિવસના સત્સંગમાં કેવલ સાંભળવાનું જ નથી, કેવલ બેસવાનું જ નથી, કેવળ જોવાનું જ નથી, પણ આ બધાની સાથે 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 આ સત્સંગને જીવવાનો છે. આ બધા આપણા સદગ્રંથો કેવલ સાંભળવા વાંચવાના ગ્રંથો નથી. श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत केवल एक बार हम बांच लेवे, देख लेवे, बस इतना ही पर्याप्त नहीं है. अपितु एमांथी आपणे કંઈક મેળવીએ, એના અનુરૂપ આપણે આપણું જીવન બનાવીએ તો એ સત્સંગ સાર્થક થશે. તો આ 7 દિવસ જે ભાગ્યથી આપ બધાને પ્રાપ્ત થયા, તો એનો લાભ ઉઠાવજો. નહીં તો પછી આપણે કહીએ છીએ ને કે સમયે જઈએ પછતાઈએ. સમય વીતી જાય અને પછી કેવલ એક પછતાવો થાય. અલૌકિક અવસર છે. જોત જોતામાં 3જો દિવસ આવ્યો અને આજનો દિવસ પણ કેવો ઉત્તમ. શું છે આજે? શું છે? 11 છે. સાચી વાત. કારણ કે હવે એકાદશી તો રહી જ નહીં, 11 થઈ ગઈ. મેં તો જોઈએ ઘણી વખત ઘણા વૈષ્ણવને ત્યાં કે એમ તો રોજ 2-3 વસ્તુ જ બનતી હોય, પણ જ્યારે 11 આવે ને એટલે 11 રસ હોય. આજે તો 11 રસ છે ને એટલે 11 વસ્તુ બનવી જ જોઈએ. કોણે કોણે એકાદશી કરી છે? હાથ ઊંચો કરો. ચાલો. 1 2 3 10 15. ભાઈઓમાં કોઈ જ નહીં? 1 છે, 2 3 4. ચાલો. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામે. કેટલું સુંદર છે વાલા વૈષ્ણવ. અને એ એકાદશી આપણા આચાર્યો તો કહે કે એકાદ એસી, કોઈક એકાદ વસ્તુનું સેવન કરીએ, ભગવદ નામનો આશ્રય લઈએ, એ જ એકાદશી છે. આપણે યાત્રાઓ કરવા જઈએ અને જે નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ વ્રજ યાત્રા દરમિયાન, એ બધા જ નિયમોનું પાલન આજના દિવસે થાય, એ એકાદશી. એક વસ્તુનું સેવન. અને ખૂબ ગૂઢ અર્થ બતાવ્યો કે ભાઈ આ એકાદશી એટલે કે આપણી એકાદશ ઇન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 11 મન. આ 11 ઇન્દ્રિયોનું પ્રભુમાં વિનિયોગ થવો, એ જ એકાદશી. હવે હાથ ઊંચો કરો. કોણે આવી એકાદશી કરી છે? આપણી 11 ઇન્દ્રિયો, આંખેથી ભગવદ દર્શન, મુખેથી ભગવદ નામનો આશ્રય, કર્ણથી ભગવદ કથાનું શ્રવણ, આ હાથથી ભગવદ સેવા, આ એકાદશી છે. અને જ્યારે એવી એકાદશી કરીએ ત્યારે જઈને વ્રજ સુખ પામે. એમને વ્રજ સુખ નથી મળતું. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ.
મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, હે મારે વૈકુંઠમાં જઈ ઠરવું છે, મારે વૈકુંઠમાં જઈ ઠરવું છે. ધન્ય એકાદશી 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 કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વ્રજ